Ready, ready. Ready, smile. అలాగే ఉండండి, wait. Smile.
సార్ మీరే చూసుకోండి, నవ్వుకోండి, అట్లా మాట్లాడుకోండి. పెళ్లి సెటిల్ అయింది. రేపు భోజనాలు ఉన్నాయి. నీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తా. అంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు ఫిక్స్ అయినా అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, ఇక్కడ లేదు. అక్కడనే మాట్లాడిచ్చేసిన ఇక్కడ డౌరీ అంతా మాట్లాడి అంత ఫార్మాలిటీ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం పోయి భోజనాలు చేస్తాం కదా, జస్ట్ భోజనం చేయడం. నేను ఈ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తాను, చూసి. మీరే ఊరు? సరే నేను చెప్తాను మరి. నేను పోయి మాట్లాడిస్తాను. ఓకే, నువ్వు వెళ్ళి మీ వర్షన్ ఏందో నాకు తెలియదు కదా, ఏమంటే మీరు మాట్లాడు. మీ వర్షన్ ఏముంటే మీరు మాట్లాడంటే సైడ్ ఫేస్ అది సాక్షి గారు విజయిస్తున్నారు. కావున అందరూ తమ తమ సీట్లో కూర్చున్నారు. బాబు విహార్ సొసైటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నా మిత్రులు అందరూ దయచేసి ఎవరి సీట్ని వారు కూర్చోవాలని బ్రదర్ ఏ బ్రదర్ చేది కదా చేది
రాధే రాధే అనుకుంటూ రాధే ఆనేస్తున్నా కదిపోక వాడు వీడు అది తేడానే లేదే కొంచెం చేయాలనే అమ్మా నాన్న ఎంతో విసిగించి మాటే వయస్సు ఇప్పుడే గుర్తొస్తే అన్నీ వదిలేసి మా గుండె తిరిగిన చోటు అరే బాల్యం రమ్మందారాదే గుర్తుకొస్తే కథ చెమ్మ పెట్టిస్తుంటుండే స్నేహాలే గుండె మీద వేసిపోయే పచ్చబుట్టలే ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు ఈ రోజుల్లో కానే కావు అంతేలేని ఆనందాలు వెంటే వస్తే అంతే చాలు ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు ఈ రోజుల్లో వెంటే వస్తే అంతే చాలు దేవుడు కనిపించి ఏం కావాలని అంటే మళ్ళీ వెళ్తాం మేమంత చిన్ననాటికే ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు
लेकिन मन की बात के लिए अगले एपिसोड में अब समय है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का। लेकिन साथियों, जाते जाते मैं आपको एक खास दिन की याद दिलाना, 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को हम 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रोफेशंस का सम्मान करते हैं। डॉक्टर और सीए, ये दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्थिक जीवन के मार्गदर्शक। मेरी सभी లేదు పాపం మన కోసమే వెయిట్ చేస్తుందట. మనము ఆటోలో వస్తున్నామన్నాం కదా, అందుకనే వెయిట్ చేస్తుంది. ఆటోలో కనిపిస్తామేమో అని చెప్పేసి ఇప్పటికి వెళ్ళి మొత్తం రౌండ్ ఫోన్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా, తర్వాత చేస్తాను. కరెక్ట్ 1 అవర్ దాంట్లో ఎవరికి లేదు నాకు ఒక్కదానికి తప్ప. మీ గురించి వస్తారేమో అని చెప్పి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను. मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है, चलो बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का मंत्र है। इनके अलावा इन यात्राओं का एक और बड़ा पक्ष होता है। ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होता है। कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के आनंद लेते हैं। लोग सड़कों के किनारे गाँव लगाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। साथियों, लंबे समय के बाद आज मानसरोवर यात्रा फिर से शुभारंभ हुआ। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। उड़ीसा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
तो लोग सेवा भावना से यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको देश की तो ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर दें। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं करती हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में देश की उपलब्धियों की भरपूर सराहना की। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी। आप में से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ग्लूकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में ध्यान नहीं दिया गया तो इस बीमारी से ఫ్రెండ్స్ ఎమ్మెల్యే గారు వస్తున్నారట. దయచేసి మనం గేట్ ముంగడ పోయి నిల్చుంటే బాగుంటుందేమో. సో దయచేసి అందరూ మెల్లిగా ఒక 5 minutes తర్వాత మనం అందరం ఆ గేట్ ముంగడ పోయి ఎమ్మెల్యే గారికి కొంచెం వెల్కమ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు కాదు, ఒక 5 minutes. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. के छीन लिए गए अखबारों को कोई सुनता न रहे। न्यायालय बिल्कुल निर्भर दिए गए। जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज के दौर से होती रही, इसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी बुलाया नहीं जाता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया, अनेक लोगों को अपनाए भी गया। मीसा के तहत किसी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टूडेंट को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुआ। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है, कुछ नहीं, त्रुटि नहीं, और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया और రెడీయా? ఏ కృష్ణ, లావణ్య, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. गिरी सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया। सिर्फ 3 महीने में 40,000 पैड तैयार किए और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में पहुंचाया, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पर। साथियों, कर्नाटका कर दिया है। इन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई है उसमें हर रोज 3,000 से ज्यादा रोटियां बन रही है। इन रोटियों की खुशबू अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बेंगलुरु में स्पेशल काउंटर खुल चुका है।
ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर आ रहे हैं। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर, एक चमक एक जैसी है। एक चमक है आत्मविश्वास की, उनके की आय बढ़ी तो उन्होंने अपने काम का विस्तार भी किया। छोटे से प्रयास से शुरू हुआ ये सफर अब दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में ऐसी ही अनगिनत महिलाएं अपना और देश का भाग्य बदल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों मुझे वियतनाम के बहुत से लोगों ने विभिन्न माध्यमों से अपने संदेश भेजे। इन संदेशों की हर पंक्ति में श्रद्धा थी, आत्मीयता थी। उनकी भावनाएं मन को छूने वाली थी। वो लोग भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रिलीज के दर्शन వైట్ నీకు రోజు ఇలా మొత్తం వైడ్లే కొడతాను. జ్యోతి ప్రజ్వాలన కార్యక్రమాన్ని మీరు చేసే సేవని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మేమంతా మా పూర్వ విద్యార్థులంతా కలిసి మీరు చేసే ఆ సేవా కార్యక్రమాలను మా అందరితో పాటు చేయించాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడి కృప ద్వారా మీ థ్యాంక్ యూ సార్. మిగతా కార్యవర్గ సభలు కూడా చేయించి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సుమలత సార్ ఇక్కడ మేడం ఇట్రండి మేడం. Yeah, ready, smile. మీరందరూ కూడా నన్ను క్షమించవలసిందిగా కోరుతాం. ఎందుకంటే ఇటువంటి సంతోషకరమైన ఇంత మంచి వాతావరణం, ఇంత మంచి మీ మధ్య నేను ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పిన కలియుగ రాజకీయ చాణక్యుడు అమిత్ షా గారు పసుపు రైతుల 40 సంవత్సరాల డిమాండ్ మా ఎంపీ అరవింద్ ధర్మపురి గారు మొదటిసారి ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు బాండ్ పేపర్ రాసిన మనందరికీ సంగతి తెలుసు. ప్రతిపక్షాలు అవహేళన చేసినాయి. ఏమే బాండ్ పేపర్ అని చూపెట్టి కేంద్రం ప్రకటించింది. ప్రకటించిన తర్వాత ఏంటి ప్రకటిస్తే అయిపోతుందా అని అంటే పసుపు బోర్డు తీసుకురావడం అంటే రైతే రాజు. రైతు బాగుంటే మనమందరం బాగుంటాం, దేశం బాగుంటాం. రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదు.
అటువంటి పసుపు కోడ్ గర్వకారణం. రైతులందరికీ ఒక ప్రతిష్టాత్మక దినం ఈరోజు. దాంతోపాటు మన నిజామాబాద్ ఇందూరు అంటాము. ఇందూరు ముద్దుబిడ్డ రైతు పల్లె గంగారెడ్డి గారు కూడా జాతీయ పసుపు బోర్డు చైర్మన్ కావడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇక ఈరోజు అనిల్ మీ అందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అనిల్కు సోదరుడికి చెప్పిన అనిల్ నాకు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది, అమిత్ షా గారు వస్తున్నారు, ఎందుకంటే లోకల్ నేను ఇక్కడే మన దగ్గరికి రావడం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే వివేకానంద స్కూల్ అని చెప్పిందో నేను తక్కువ ఒప్పుకున్నాను. అంటే ఆ స్కూల్ అంటే నాకు అంత అభిమానం కూడా. అటువంటి స్కూల్లో మీరు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మన కల్చర్ని, మన సనాతన ధర్మం, మన కుటుంబ వ్యవస్థని తప్పకుండా పాటిస్తారని నా నమ్మకం. ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాలు గురించి మాట్లాడేందుకు మీరు సేవ అంటే నేను గత 40 సంవత్సరాల నుండి మనిషి ఏం తీసుకురాలేదు, ఏం తీసుకోకూడదు. వైఎస్ రాజశేఖర్ ఏం తీసుకోలేదు, లక్షల కోట్లు. జయలలిత రూమ్ నిండా ఆభరణాలే ఉంది. ఇది ఎన్ని జన్మలు పుణ్యం చేసుకుంటానో మనకి చేసినట్టు. అందుకే ఈ కన్న తల్లికి, భరత మాతకు మన వంతు ఏదో చేయాలన్న తపన మనందరిలో ఉంటుంది. చేయడం మన ధర్మం కూడా. భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు నా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా కానీ లేదు అనే ఇంకా మా వాళ్ళకైతే నేను ఇంటర్మీడియట్ అయిన ఇంకొక విషయాలు చెప్తుంటే ఇక ఎన్ని రోజులు మనం లెక్క పెట్టుకున్నారా, మేమంతా సీనియర్ సిటిజన్ 60 సంవత్సరాలు. ఒక రాబోయే 12th రోజు మేము గోల్డెన్ జూబ్లీ చేసుకుంటాము. మనీ బాబా 11 సంవత్సరాల క్రితం నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో దేశం అభివృద్ధిలో ఎటువైపోతా ఉందో మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. అన్ని రంగాల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రపంచ దృష్టి భారతదేశం వైపు సాగుతూ ఉంది. 11వ స్థానం ఆర్థిక పరిస్థితి ఈరోజు 4వ స్థానం. మోడీగా గ్యారంటీ ఇంకో కొన్ని సంవత్సరాలలో 3వ స్థానం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయం అంటే రైల్వేలు, రోడ్లు, ఆర్మీ విషయంలో కానీ, మన ఆయుధాల విషయంలో కానీ, మేక్ ఇండియా కానీ, డిజిటల్ ఇండియా కానీ మనం ఊహించలేదు. పేదల గురించి ముఖ్యంగా అంతకుముందు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే గరీబుల చేసిన కాదు బ్యాంక్ వాళ్ళు. జన్ధన్ అంటే 0 అకౌంట్ తోటి ప్రారంభించిన తన ప్రయాణము మోడీ గారికి పేదల గురించి 10 సంవత్సరాల్లో 4 కోట్ల ఇల్లు కట్టించింది. కానీ ఇప్పటికీ ఆయనకు సొంత ఇల్లు లేదు. అహ్మదాబాద్లో ఉన్నది కూడా వాళ్ళ తమ్ముడికి అన్నది తప్ప ఆయనకు లేదు. అటువంటి మహానుభావుడు 11 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఒక స్కామ్ లేకుండా, ఒక అవినీతి లేకుండా, ఒక రోజు లీవ్ తీసుకోకుండా అటువంటి ప్రధానమంత్రి మన భారతదేశానికి దొరకడం మనందరి అదృష్టము. ఇక మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో చూస్తే మొన్ననే కుంభమేళా చూసినా మనకి కొద్ది నెలల క్రితం దేశంలో 66 కోట్ల మంది కుంభమేళాలో స్నానం చేసింది. రోడ్ ద్వారా ఇలా పొద్దుగాలంటే రాత్రి 12 గంటలు చేయడం అంటే 1000 కిలోమీటర్లు ఎక్కువ 17 గంటలు చేయడం అంటే ఇక్కడ నుంచి అలహాబాద్ వరకు 10 కిలోమీటర్ల రోడ్ కూడా ఇక్కడ మనకు కచ్చా రోడ్ కట్టేది. గతంలో ఎట్లా ఉండేదో మనందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా రైతుల విషయంలో కానీ, మహిళల విషయంలో కానీ, వెనుకబడిన వర్గాల విషయంలో కానీ, ఓబీసీల విషయంలో కానీ, అందరి విషయంలో ముఖ్యంగా పేదల గురించి ఆలోచించే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వారికి 4 కోట్ల ఇల్లు కట్టించడం జరిగింది. రాబోయే 5 సంవత్సరాలు 3 కోట్ల ఇల్లు. హర్ ఘర్ జల్, ప్రతి ఒక్కరికి స్వచ్ఛ భారత్ పేరు మీద టాయిలెట్స్ లేని మన ఇంతకుముందు అక్క చెల్లెళ్ళు గ్రామాలలో ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్ళేవారు. ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి కూడా టాయిలెట్ సౌకర్యం, ఉచిత కరెంటు. కరోనా తర్వాత మనం చూసినాం. కరోనా అప్పుడు భారతదేశం అత్యధిక జనాభా దేశం, పేద దేశం, ప్రపంచ పటంలో ఉంటదా లేదని ఆలోచించిన రోజులవి. మనం ఉంటామా లేదని చెప్పి మొట్టమొదటగా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి
130 కోట్ల జనాలకు 2 డోసులు వ్యాక్సిన్, వందలాది దేశాలకు ఉచితం ఇవ్వడం జరిగింది. అటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన మనం ఉండడం, ఎందుకంటే నేను యాజ్ బీజేపీగా చెప్తాను, మనందరికీ తెలుసు, యూఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్, చాలా మందికి నోస్ ఎవ్రీథింగ్, సోషల్ మీడియా అందరికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇక మా మహిళా అక్క చెల్లెల గురించి చెప్పాలి. మీరు కూడా రాజకీయ చైతన్యం ఉండిండొచ్చు లేదా పొందండి. 33% రాబోయే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్లో 33% రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఘనత నరేంద్ర మోడీకి దక్కుతుంది. అంతకుముందు ఎలక్షన్ అన్ని పార్టీలు అనేది మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా, రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా, చట్టసభల్లో 33% కల్పించిన ఘనత బీజేపీకి దక్కుతుంది తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటూ నా చైతన్యం పెంచుకోండి అంటే, ఇప్పుడు 119 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి, 156 కాబోతా ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్ అంటే 156లో 1/3 ఎంత సార్ 52 కొన్ని మహిళా రిజర్వేషన్ రెడీ ఎక్కడ ఫిక్స్ ఉంటాయి. సుమారు 50 నుంచి 60 మంది మహిళలు రాబోయే అసెంబ్లీలో మహిళలు ఉండబోతా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేగా. అందుకే అంటున్నా, నిజామాబాద్ అర్బన్ లేడీస్ రిజర్వేషన్ కూడా కావచ్చు, తప్పేం లేదు. అంటే మహిళా శక్తి, నారీ శక్తి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. అదేవిధంగా నేను చెప్పిన అనేక ఇన్ఫర్మేషన్ మొన్న జరిగిన అమానుషమైన ఉగ్రవాదుల దాడి, మనం ఒక విహారయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అనేక మంది అక్క చెల్లెల సింధులు కూర్చివేయబడ్డది. దాని ద్వారా ఇస్కా జవాబ్ జరూర్ దేంగి అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ప్రతిపక్షం మళ్ళా విమర్శించు మొదలుపెట్టింది. ఏమా చేతగైతే లేదని. ఇద్దరు మహిళలు వెళ్ళి 22 నిమిషాలలో 9 ఉగ్రవాదుల దాడిని ధ్వంసం చేసిన ఘనత మన భారతదేశ సైనికులు. మన సైనిక శక్తి ఏంటిదో మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా ఈరోజు 35% ఆయుధాలు మనం తయారు చేసుకుంటా ఉన్నాం. అంతకుముందు ఆర్మీకి జాకెట్లు ఉండేది కాదు, షూస్ ఉండేది సరిగ్గా కాదు. మొన్నటి ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా భారతదేశం అన్ని రంగాలు ఎట్లయితే ముందుకు సాగుతా ఉందో ప్రపంచం అంతా కూడా మోడీ గారి పరిపాలన చూస్తా ఉంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా మన సైనిక శక్తి బలమేంటిదో ప్రపంచం అంతటి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైనా కానీ మన చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ మన వైపు చూడాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఇప్పుడు. ఇది మనమందరం కూడా, మీరందరూ కూడా వివేకానంద స్కూల్ వచ్చిన చాలా గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన మీ అందరికీ చాలా విషయాలు తెలుసు. ఎందుకంటే బేసిక్ నుంచే మన ధర్మం గురించి, మన సనాతన ధర్మం, ఆలయాలు, మన కల్చర్, మన కుటుంబం అన్నీ కూడా తెలిసిన వ్యక్తులు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన కుటుంబ వ్యవస్థని మనం కాపాడుతున్నాం, మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. మన పద్ధతులు, విధానాలు, ధర్మం దిక్కు మనం చూపు, ధర్మం కోసం మనం పని, మనం ఏదైతే పండుగలు చేసుకుంటాం ఇంట్లో కానీ బయట కానీ జాతర వెళ్తాం, రాబోయే తరాలకు కూడా మనము నేర్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. అది రాబోయే తరాలకు మనం ఇస్తున్న అతిపెద్ద ఆస్తి. అన్నిటికన్నా గొప్ప ఆస్తి ఏది అంటే మన కల్చర్ ఇవ్వడమే. దాని ద్వారా సమాజంలో ఏ విధంగా బతకాలో మనం నేర్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే పర్సన్ రైట్ వేలో పోతున్నాడో ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది. కనుక మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే మనోట్ల అంతటికే మోడీ గారు వస్తున్నారు. అంతకుముందు బండి సంజయ్ గారు నా క్యాంప్ ఆఫీస్కి వస్తున్నారు, ఈటెల గారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఉత్సవాలు మళ్ళీ అంటే నాకు మీరంతా ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పిన కదా, మళ్ళీ 5 ఏళ్ళకు ఒకసారి లేదా ఇంకేదా ఈరోజు మీరు మొదటిసారి అనుకుంటారు, ఇంకా మీకు చిన్నది అయిపోయిందా? అయిపోయింది. చాలా విద్యా సంస్థలు వచ్చి ఇటువంటి గెట్ టుగెదర్ చేసుకున్న వాళ్ళు మీరైతే మీకు ఆల్రెడీ విహార్ అయితే ఒకటి ఉంది, సమాజ సేవ చేస్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కోరుకుంటూ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మీకు మీతో పాటు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ, మీ పిల్లలకు, మీ తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ భారత్ మాతా కీ జై. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. రెడీ చూడొచ్చు, రెడీ మేడం, కవర్ తీసేయండి మేడం. వెయిట్ స్మైల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్లోజ్ తీసుకో. రెడీ సార్, రెడీ స్మైల్. జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ పరిపాలన చేస్తూ ఉంది. ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చే కమిట్మెంట్ 90% 100% కమిట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేసే పార్టీ ఏంటంటే ఓన్లీ భారతీయ జనతా కోరుకుంటా ఉన్నారు. డబ్ల్యూజెడ్ సర్కార్ అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం కావాలని. కొద్ది నెలల్లోనే స్థానిక ఎన్నికలు ఉన్నాయి. స్థానిక అంటే ఇక్కడ మనకు నిజామాబాద్లో కార్పొరేషన్, గ్రామాలలో ఎంపీటీసీ సర్పంచ్ కోరుకుంటా ఉన్నా. అప్పుడు మీరు గెలిపించిన ఎమ్మెల్యే ఏమైనా పని చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏంటిదో కొద్దిగా శాంపుల్గా చూపెట్టాలి, అది మాత్రం పక్క. ఒకసారి కార్పొరేషన్ ఎమ్మెల్యే చేస్తే మాత్రం అభివృద్ధి ఏంటిదో చూపెట్టాలి. ధన్యవాదాలు. కూడా ఒక మంచి మెమరీ అనుకుంటున్నా కాబట్టి నేను వస్తున్నాను. మన విహార్ నుంచి మరొకసారి ధన్వంతరి సూర్యనారాయణ గారిని మళ్ళీ ఎన్నుకొని మళ్ళీ మన అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టించాలని మన అందరి యొక్క ప్రార్థన. ఇప్పుడు విహార్ సొసైటీ కార్యవర్గ సభ్యులైన ఒక్కొక్కరిని స్టేజ్ పైకి పిలవడం జరుగుతుంది. సో గట్టిగా మీరందరూ క్లాస్ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత అసలు విహార్ సొసైటీ అనేది ఇది ఒక వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఒక విప్లవాత్మక మార్పు అనే చెప్పాలా. ఎందుకంటే ప్రతి గడప మన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వీధులు శుభ్రం చేయాలంటే మన స్కూల్లో జరిగిన పాత బ్యాచెస్ అన్నింటికంటే మన బ్యాచ్ చాలా ఉత్తమమైనది. ఒక సేవా కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేద్దామని మంచి సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చడం జరిగింది. మనం చేసే చిన్న సహాయము ఎదుటి కుటుంబాల్లో పెద్ద సహాయము పెద్ద ఇది కావచ్చు. సో ఈ సొసైటీ యొక్క కార్యవర్గ సభ్యుల్ని స్టేజ్ నుంచి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మన విహాన్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు శ్రీ అనిల్ ఎక్కడున్నా స్టేజ్ మీదకి రాగలరు. దయచేసి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వండి. అతనే విహాన్ సొసైటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లింగరాజ్ విహాన్ సొసైటీ జనరల్ సెక్రటరీ, దీని అందరికీ ముఖ్య కార్యకర్తలు అమర్. వెల్కమ్ టు స్టేజ్. విహాన్ సొసైటీలో అతి ముఖ్యమైన పొజిషన్ దేనికంటే ఏదైనా సొసైటీ చాలు కావాలంటే మనీ అవసరం. ఆ మనీని కంట్రోలింగ్లో పెట్టే మన ట్రెజరర్ సుమలతకి వెల్కమ్. క్లాస్ కొట్టండి దయచేసి గట్టిగా. విహాన్ సొసైటీ ప్రారంభానికి మెయిన్ రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ సెక్రటరీ వినాయక్. వెల్కమ్ టు ప్లీజ్ కమ్ టు ద అట్లనే సొసైటీ యొక్క టీసీ మెంబర్స్ హేమంత్ మహేష్ హేమంత్ యాదవ్ దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రాగలరు. ప్లీజ్ గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి.
అలాగే నెక్స్ట్ యు మహేష్, తర్వాత టీ శ్రీనివాస్ కూడా ఇందులో ఒక మెంబరే. దయచేసి గట్టిగా క్లాప్ కొట్టండి ప్లీజ్. నరేష్ ప్రకాష్, క్లాప్ ప్లీజ్. ప్రకాష్, సునీల్, విశ్వశాంతి, నవాబ్, శ్రావంతి అండ్ సందీప్. అండ్ ఈ సొసైటీకి సాక్షిలో అన్నింటికి సాక్షి సలహాదారు అని చెప్పాలి శ్రీధర్ అండ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి. శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్లీజ్ కమ్ టు ద గట్టిగా క్లాస్ కొట్టండి దయచేసి. కొట్టండి క్లాస్ చేయండి క్లాస్. బ్రదర్ కనీసం మనం ఒక దగ్గర కూర్చొని ఎంకరేజ్ చేయగలరు బ్రదర్ ప్లీజ్. దయచేసి హేమంత్ నేనేనా ఓకే. దయచేసి ఇప్పుడు మన అధ్యక్షులు గారు బిహాన్ సొసైటీ యొక్క ఉద్దేశాలు, అసలు ఉచిత బిహాన్ సొసైటీ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫోటో మంచిగా ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగానా కావాల్సి మంచిగా జూమ్ కావాలి. ఫోటో మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉండాలా. వెయిట్ సో ఎవరైతే ఇప్పుడు కార్యవర్గ సభ్యులు ఉన్నారో ఈ విహాన్ సొసైటీ అనేది మనకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఇది మన నిజామాబాద్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ సరస్వర సురచరీ కమలము సామవేద సారమితి నే పాడిన జీవన గీతం వినిచినై వికచించి విపంచినై వినిపించి ఈ గీతం విరచినై విరచించి నీ కవనం విపంచినై వినిపించి నీ గీతం. సిద్ధంగా ఉన్నారు. మొదటగా రవి తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. రవిని స్టేజ్ పైన రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అతని సూచనలు సలహాలు మన విహాన్ సొసైటీ గురించి చెప్పవలసిందిగా అడుగుతున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్. అలాగే గ్రామంలో ఎక్కువైన గ్రామాలు ఉన్నారు. మీరు అక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చొని ఎవరు కూడా ముచ్చట పెట్టుకుంటే బాగాలేదు నాకైతే. ఇంకే నేనే అడిగాను, అందరూ మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఇంకా అడిగానా? ఓకే. నా పేరు రవి. ఏ
ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మన బిహాన్ సొసైటీ వివేకానంద ఆన్సర్ ఆల్ ఇన్ నీడ్ ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ సొసైటీ స్థాపించడం జరిగింది. అనుకున్న దానికంటే తొందరగా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. సపోజ్ నేను వాట్సాప్లో ఎక్కువ రెస్పాండ్ కాను, బట్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాను. సో నా తరఫున నాకు తోచినంత నేను సాయం చేశాను ఆల్రెడీ. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది సాయం చేశారు. సొంతం ఒక్కరిని కూడా చేస్తున్న మన సొసైటీ రన్ అవుతుంది. దాంతోపాటు సో కొంతమంది ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్గా ఉంటేనే ముందు జరుగుతున్న నా ఉద్దేశం. సో ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం మిగతా వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని వెళ్ళండి. సలహా అనుకుంటారు, సూచన అనుకుంటారు, ఇష్టం. సో అలా వెళ్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో ఇంకా మన మిత్రులు చెప్పినట్టుగా మన సొసైటీ మన జిల్లాలోనే కాదు, మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, మన దేశంలో వెళ్ళాలని కోరుకున్నారు. సో తప్పకుండా అది వెళ్ళాలి, జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. సో మీకు ఇక్కడ ఇంతమంది మన గెట్టువేలో చాలామంది మాట్లాడాలని అనుకుని ఉంటారు, మాట్లాడలేకపోయి ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకు అవకాశం, మళ్ళీ ఒక అవకాశం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో మాట్లాడవచ్చు, మీ గురించి చెప్పవచ్చు. అప్పుడు పూర్తిగా మనం తెలుసుకోలేకపోయాము ఒకరి గురించి. సో ముందుగా నేను 6th క్లాస్లో మనం వివేకానంద స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. 6th క్లాస్ అంతవరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివాను. 6th క్లాస్లో మన స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. 6th to 10th చదవడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత ఇంటర్ డిగ్రీ. ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ DCCB బ్యాంకులో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. బోధన్ బ్రాంచ్. కలుపుతారు చూడండి. నాకు నచ్చిన పాట మీకు కూడా నచ్చే ఉంటుంది. అరే రే అరే రే మనసే జారే అరే రే అరే రే వరసే మారే ఇది వరకెప్పుడు పాడాలి. ఇది నా మనసే నాది ఎవరేమన్నా వినదే తనదారేదో కనదే అంతా నీ మాయలోనే రోజు నీ నామస్మరణే ప్రేమ తనది నీ వల్లనే అంతా నీ మాయలోనే రోజు నీ నామస్మరణే ప్రేమ నీ వల్లనే. మెసేజ్ చేస్తాను. మా ఆయన పేరు మహేష్. నాకు 2 పిల్లలు, బాబు పాప. బాబేమో ఆర్టెక్ జాబ్ చేస్తున్నాడు, పాపనేమో బీటెక్ అయిపోయింది, కోచింగ్ చెప్తుంది. నేను మా ఆయన జాబ్ చేస్తాను. జాబ్ లేదు, బిజినెస్ మా ఆయనతో కలిసి జనరల్ స్టోర్ ఉంది, బ్యాంగిల్ స్టోర్, బట్టల షాప్ అని విలేజ్లో ఉంది అన్నట్టు, జరిపేది వాళ్ళు. నేను ఎంఎస్సీ జాతి, మా వాళ్ళ పేరు శ్రీనివాస్. తను ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏఈ, ప్రజెంట్ డిసెంబర్ అవుట్ ఆఫ్ ఏఈ. నాకు ఇక్కడ అబ్బాయిలు మాట్లాడకండి, మాట్లాడుతున్నారు, మాట్లాడండి. నాకు 2 అబ్బాయిలు, నా పెద్ద బాబు బీటెక్ 3rd ఇయర్, చిన్న బాబు ఇప్పుడు బీటెక్ 1st ఇయర్. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నా వర్క్ ఏంటంటే కొత్తగా 6 months కావాల్సింది శ్రీరామ్ ఫిలింగ్ స్టేషన్ అండ్ ప్రొపరేటర్ ఆఫ్ ఫిలింగ్ స్టేషన్. ప్రజెంట్
అన్నీ గుర్తున్నాయి. ప్రేయర్లో కరెక్ట్ నిలబడిన తర్వాత బాధింది ఇవన్నీ మనం ఎట్లా వెళ్ళినామో మన పిల్లల్ని కూడా మనం అట్లాగే పెంచుతూ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో పిల్లలు దేనికి అడెక్ట్ అవ్వకుండా, అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ దేనికి అడెక్ట్ అవ్వకుండా యాజ్ అ పేరెంట్స్గా మనం ఇంతకుముందు పిల్లలనే నౌ ప్రజెంట్ మన పేరెంట్స్గా మన పిల్లలు కానీ మన పిల్లలు ఎవరైనా సరే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ వాళ్ళ దృష్టి కానీ వాళ్ళ ఆలోచన కానీ పక్కదారి పట్టకుండా మనం ఏదైతే సొసైటీ చేసుకున్నామో సొసైటీ అని దానికి నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ మన పిల్లల్ని కూడా తయారు చేయాలని నేను అనుకుంటున్నా. ఈ సొసైటీకి సంబంధించి ఇంకేదైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా నా వైపు నుంచి నేను ఎప్పుడైనా ముందుగా ఎప్పుడైనా అడగవచ్చు. ఆయన మనతోటి దీనిలో పదార్థం ఎవరు ఉన్నదని సుమా అడిగితే నేనన్నా నేను గుర్తంగా ఉండడానికి రెడీ కానీ నేను బయటకు రాలేను. వై బికాస్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఏదైనా ఉంటే మాత్రం నేను నా వైపు నుంచి నా సాయం ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఈ ఏదైతే విహార్ సొసైటీ ఏర్పాటు చేసిందో ఇది ఒక్కరితో అయ్యేదైతే కాదు, ఇది ఒక్కరితో అయ్యేదే కాదు, అందరూ సమిష్టిగా చేస్తున్న పని. కాబట్టి దీని ఫార్వర్డ్ వర్క్స్ ఏవైనా ఉంటే ఒకరితో ఒకరు కాంటాక్ట్ అవుతూ అది ఏదైనా కావచ్చు. నిన్న శంకర్ భయ్యాకి ప్రొవైడ్ చేసి మీరు గమనించి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే మనము క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మన లంచ్ బాక్స్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు శంకర్ భయ్య కానీ క్లాస్ భయ్య కానీ. సో నాకు అవన్నీ గుర్తుకొచ్చి అంటే మనము పెరిగిన వాతావరణ పరిస్థితులే కావచ్చు, మన స్కూల్లో మనం నేర్చుకున్న భగవద్గీత నుంచి యోగా కానీ అల్లికలు డ్రాయింగ్ ఒక్కొక్క ఏదైనా నెక్స్ట్ మన అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి విశేష చెప్పాలని యుఎస్ఏలో ఉంటాను. హ్యావ్ 1 kid అనన్య అండ్ 1 kid హైదరాబాద్ శ్రీలంక with my husband. We are settled over there. సో అక్కడ విజయ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. నేను చిన్న స్కూల్లో రోజు వెళ్ళి డైలీ జాబ్ చేస్తున్నాను. పిల్లల కోసం టీచర్ అయ్యాను. యాక్చువల్లీ అయ్యాను హెచ్ఆర్ ఎక్కువగా చేశాను. సో చాలా అంత పెద్ద పెద్ద చేశాను పనిచేస్తున్నాను. ఇంకా డైలీ రొటీన్ అది స్కూల్కి వెళ్ళడం, పిల్లలు చూసుకోవడం, రావడం. యుఎస్ఏలో అంతా సెటిల్ అయిపోయినాం కాబట్టి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కోసం వచ్చాను. అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ కంటేశ్వర్లో ఉంటారు. చెప్పాలి విహార్ సొసైటీ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్. మనం అసలు ఈ ఆలోచన రావడం అనేది గ్రేట్. హెల్ప్ చేయడానికి శ్రీకాంత్, ప్రదీప్ అలాంటి వాళ్ళు చాలా ముందుంటారు. మేము కొంచెం వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. మన స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర స్కూల్ నుంచి కానీ ఏదైనా సపోర్ట్ కానీ ఎన్ఆర్ఐ గ్రూప్ నుంచి ఉంటుంది కంపల్సరీ కదా. సో గ్రేట్. నిన్ననే నేను విన్నాను మన అక్కడ ఉన్నాను. అక్కడే వాళ్ళు 11 ఫ్రెండ్స్, ఇద్దరు కిడ్స్ రావాలి. బాబు పాప, బాబు 8th grade, పాప 2nd grade. వస్తుంటాను 2 years కొత్త వస్తుంటాను కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడు కలవలేదు. ఎవరికి చాలా తక్కువ కలిసాను నేను. లక్కీగా దొరికి ఛాన్స్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్కి. అంతే. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? విహార్ సొసైటీ మంచి ఒపీనియన్ అనేది, మంచి థాట్ కాదు. ఇంకా చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి, అందరు ఫండ్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దామని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ పక్కన కూర్చొని వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ దగ్గర బెటర్ దాన్ దిస్. అంతే. అందరూ కొంచెం ఎవరు పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ తగ్గట్టుగా బర్త్డే అప్పుడు దీనికి మ్యారేజ్ యానివర్సరీ సజెస్ట్ చేశారనుకుంటారు. వాళ్ళ యానివర్సరీలో బర్త్డేలో 1000, 2000, 5000, 10,000 వాడేవారు దగ్గర ఇస్తే వాళ్ళకు కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది. వాళ్ళతో బర్త్డే అవ్వకుండా ఎవరైతే పొజిషన్ ఉంటే వాళ్ళకి బర్త్డే వాళ్ళు చేయాలి. ఎవరు బర్త్డే ఉంది
డాలర్స్ లేదా యూకే యూరోస్ దాని తగ్గట్టుగా ఓకే ఎవరి దాని తగ్గట్టుగా చేయండి తగ్గకుండా మైక్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్స్. మనం ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాము, దీనికోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాము. సో దీనికి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. అసలు రిఫండ్ సొసైటీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎందుకు అనిపించింది అంటే మనం లాస్ట్ టైం ఒకటి గెట్ టుగెదర్ చేసుకున్న తర్వాత అంత బాగానే ఉంది. సో మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తామో తెలియదు, ఓకేనా, ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటారో ఒక చిన్న గ్యాప్ లాంటివి ఏర్పడుతుందనే ఒక ఉద్దేశము ఉండేది. మనసులో ఒక చిన్న ఆలోచన ఉండేది. జస్ట్ కలిసిన మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తారో లేదు, ఎట్లా ఉంటుందో అనే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సరిగ్గా అదే టైంలో మన గ్రూప్లో కొందరికి అంటే ఫైనాన్షియల్గా కొందరు కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అని చాలా కొన్ని వచ్చినాయి మనకు గ్రూప్ తరఫున కొందరికి. అంటే గన్ను సింగ్ కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా వచ్చినాయి కొన్ని. సో గన్ను సింగ్ ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఆలోచన వచ్చింది, సరే గ్రూప్ చేద్దాము. అయితే మామూలుగా మనం గ్రూప్లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఒకటి రిక్వెస్ట్ పెట్టాం, అలానా గన్ను సింగ్ ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఫైనాన్షియల్ ఇట్లా చేద్దాం అంటే ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది, ఓకేనా, ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ప్లస్ ఎప్పటికి కూడా మనం అందరం కూడా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి కలవచ్చు, ప్రతిసారి ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున అయినా కలవచ్చు అనే ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రపోజల్ పెట్టినాము. దీనికి చాలా మంది కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. సో మన ఫ్రెండ్ గన్ను సింగ్ కోసం అని యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. స్టార్ట్ చేసినాం, దానికోసం అందరికీ కాంట్రిబ్యూషన్ జరిగితే చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ వచ్చేది. సో దీని తర్వాత ఇది సొసైటీ ఫామ్ చేయాలంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు, ఒక్కరితో ఏదైతే కాదు. సో దీనికి కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా మంది, ప్రతి ఒక్కరికి కాంట్రిబ్యూషన్ అవసరం ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ అవసరం ఉంటుంది. సో దీనికి ఇంకా ఎవరెవరు ముందుకు వస్తారంటే ఇప్పుడున్న ఈసీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము అంటే ఈసీ మెంబర్ ప్రతి ఒక్కరికి కృషి ఉంది. ప్లస్ చాలా మంది కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్, కొందరు అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు, బట్ చాలా మిస్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నారు రాని వాళ్ళు కూడా. సో మన సొసైటీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే చాలా మంది దగ్గర అంటే మనకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్లో చాలా మంది వెల్ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు ఆ ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సిచ్యువేషన్ బాగాలేని వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు ఫైనాన్షియల్ సెట్ అయ్యి కూడా కొందరు అంటే ఏదో స్నేహితులు లేకుండా లేకపోతే బంధువులు లేకుండా అట్లా మిస్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. సో మన వేహాన్ సొసైటీ తరఫున ఒక ఫైనాన్షియల్గానే కాకుండా ఏదో మేము ఉన్నాము అనే ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి కూడా ఒక ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతోనే ఈ సొసైటీ స్టార్ట్ చేయబడింది. సో ఈ సొసైటీ ఎప్పటికీ ఇలాగే రన్ కావాలనుకుంటే దీనికి మెయిన్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎలా చేద్దాము అనుకుంటే మా ఈసీ మెంబర్స్ అందరూ ఒకసారి అనుకున్నాం ఎట్లా చేద్దాం ఫైనాన్షియల్గా ఎట్లా అని చెప్పేసి. సో అందరు ఇప్పటికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, ఓకే, ఒకసారి ఈ ఫండ్ అయిపోతే ఎట్లా తర్వాత నెక్స్ట్. సో దానికోసం అని మేమేమనుకుంటున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్క మెంబరు మంత్లీ ఒక 200 రూపీస్, మినిమం 200, ఎక్కువ 200 అయితే మినిమం చేయాలి. 500 వాళ్ళ కెపాసిటీ బట్టి 200, 500, 1000 అంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫైనల్ కాదు, అది మీరందరూ డిసైడ్ చేసి చెప్తారు. మేమనుకునేది ఏంటంటే మినిమం 200 ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పటికీ అవసరం రాదు అనేది ఎవరు కూడా అనుకోవద్దు. ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక రకంగా అయితే ఫైనాన్షియల్ రావచ్చు, బాగా సంఘమే రావచ్చు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ఓకేనా ఏదో ఒక రకంగా అయితే హెల్ప్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరికి. ఈ వికాన్ సొసైటీ ద్వారా చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే ఎవరికి ఎటువంటి సహాయమైనా చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి, ఉంటాం కూడా. ఇది మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఈ మంత్లీ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏంటి అంటే మినిమం అట్లీస్ట్ అంటే మనకు అట్లీస్ట్ ఎట్లా అంటే ఎవరి పలకరించుకున్నట్టుగా ఒక మంత్లీ ఒకసారి ఏదో కాంట్రిబ్యూషన్తో తరపున ఏదో ఒక విధంగా మాట్లాడడం కోసం ఓకేనా ఉపయోగించాలి. మినిమం 200తో స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. అదే నేను కూడా సొసైటీకి ఇచ్చిన సొసైటీ నుంచి కూడా నేను కూడా ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి. ఖచ్చితంగా కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో సొసైటీ నాకు ఏమి ఇస్తుంది అనేది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఖచ్చితంగా ఏ రకంగా అవసరం వచ్చినా సొసైటీ అయితే ముందరే ఉంటుంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ మాత్రం కొంచెం స్ట్రిక్ట్గానే ఫాలో అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను. దీనికి ఖచ్చితంగా అందరి సహకారం అయితే కావాలి. ఓకే, దీన్ని ఫాలో అప్ చేసుకోవడానికి ఒక టీమ్గా మనం ఈసీ మెంబర్స్ అందరి కలిపి ఒక 15 మెంబర్స్ ఉన్నాము. సో ఖచ్చితంగా ఎవరినొకరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఫాలో అప్ చేయాలి. ఓకేనా, కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే ఒక్కోసారి కొందరు నష్టపోవచ్చు,
కొందరు ఏమంటారు సరే 200 కదా నేను ఒకటేసారి 1 year ఇస్తాను అనుకోవచ్చు, అట్లా కూడా ఓకే. ఓకేనా, అట్లీస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది స్టాప్ అవ్వదు, ఖచ్చితంగా చేస్తూ ఉండాలి, ఫాలో అప్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి. మేమైతే ఈ రకంగా అనుకుంటున్నాము. సో మీకు ఈ సొసైటీ నుంచి ఇంకా ఏమైనా నెగిటివ్ థాట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అది కూడా మీరు అందరూ షేర్ చేస్తే అది కూడా మేము అందరూ కమిటీతో మాట్లాడుకుని తర్వాత మీకు డిసిషన్ చెప్తాము. ఓకేనా, మీరు ఒక్కొక్కరు అభిప్రాయం చెప్పండి, అంటే సొసైటీ నుంచి మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి. నెగిటివ్గా ఆలోచించడం కొంతమంది ఎక్కువ అయ్యారు. వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు ఎవరెవరైతే పాజిటివ్గా ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి చెప్పండి. మా 15 మందితో అయితే కొంతమందికి ఎక్స్పెక్ట్ దానికి కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లం తెలిస్తే మనం అందరం కలిసి స్పాన్సర్ చేసేసాము. ఎవరికైనా సరే సాయం చేయడానికి సొసైటీ ముందుకు వస్తుంది, కాకపోతే అందరూ పాజిటివ్ ఉండాలి. ఒక్కరు పాజిటివ్ లేకుండా ఇది సరిగ్గా ఉండాలని మేము అనుకుంటున్నాము. మేము చేసేదంతా కార్యక్రమం తీసుకొస్తున్నాం. మా సహాయ సహకారాలు తీర్చాలి. 120 మంది 120 మంది ఖచ్చితంగా మనమే తీసుకోవాలని డబ్బులు లేదు. చాలా మంది సాధారణంగా విఐపీ తెలుసు, విఐపీ తెలుసు. మాతో మన ఇద్దరు మేము చందాలు ఆఫీసర్లు మా టీం కానీ ఎవరైనా కానీ అందరూ వస్తారు. వాళ్ళతో కూడా రాయించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నది. డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది సాయం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒకటి ఆలోచించుకొని అందరూ పాజిటివ్గా చందాలు వసూలు చేయడానికి కూడా రావాలని మేము ఆశిస్తున్నాం. ఓకే, మన స్నేహితుడు గల్లు సింగ్ గారి ఇంటికి ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తున్నాను. గన్ను సింగ్ కొరకు మనం యాక్చువల్గా ఫండ్ జాబ్ చేసినాము. దాంట్లో మేము కొన్ని అనుకున్నాం, ఒక 3 స్టార్ అని లేకపోతే ఇంకోటని అనుకున్నాము. మరి మీకు ఇంకేమైనా ఐడియాస్ ఉంటే అలా భార్య భర్తలు ఖర్చు చేసుకోవడానికి నడుస్తారు ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి. ఆయనతో కలిసి మాట్లాడి ఏ ఫైనల్ చేద్దామని డిసైడ్ చేద్దాం. వచ్చి చెప్పేదాకా మనకి ఏం తెలియదు. దాంతో అక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో ఈ సొసైటీ వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్ గన్ను సింగ్ ఇష్యూ అయ్యాడు కాబట్టి వినాయక్ అమర్ మన ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూసి వాడిని కలిసి వాడి సిచ్యువేషన్ చూసి చాలా చేస్తారు. చాలా అందరికి థ్యాంక్స్. ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో హార్ట్ఫుల్లీ వెరీ థ్యాంక్స్. ఇలానే మన ఏ ఫ్రెండ్ ఏం జరిగినా మన ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి మిత్రుడికి మిత్రులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే శుభాభినందనలు. ఏదైతే మనం 200 అనుకుంటున్నాం అనిల్ గారు, దాంతోపాటుగా ఒక కార్పస్ ఫండ్ కలెక్ట్ చేసి అది ఎంపీ చేసి దాంతో వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్తో కూడా కొంచెం మనం బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అనేది నా యొక్క ఆలోచన. అలా చేస్తే కూడా బాగుంటుంది. అంటే తలా 2000 అవుతాయా, 1000 అవుతాయా, 5000 అవుతాయా, 10,000 అవుతాయా, అట్లీస్ట్ ఎవరికి తోచిన మటుకు కార్పస్ ఫండ్ ఒక ఫండ్ అనేది డిపాజిట్ చేసి పెట్టుకుంటే మన విఎంఎన్ సొసైటీలో దాని నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుందని నా యొక్క ఆలోచన. ఓకే సార్, చాలా బాగా తీర్చింది స్టార్టింగ్ విన్నప్పుడు. అందరికీ మన స్టూడెంట్స్కి అందరికీ హెల్ప్ చేసే విధంగా మన ప్రయత్నం మనం చేస్తాము అనే విషయం పట్ల చాలా ఆలోచించాము. బాగుంది. కాకపోతే అందరూ సహకరించాలి. ఏ ఒక్కరి ఏదో 2-3 వచ్చి చేస్తే అది అసలు అది సక్సెస్ కాదు. అందరూ సక్సెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే సొసైటీ ఇంత పెద్దగా స్టార్ట్ చేస్తారని నేను ఉంటుంది, అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అసలు గన్ను సింగ్ ఫ్యామిలీ బాగాలేదు అంటే ఆయనకి ఏదో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇద్దామని అలా ముందుకు వచ్చారు అందరూ. ఇట్స్ ఓకే, వెరీ గుడ్, బాగుంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుంది నాకు తెలిసింది. ఒక కంబైన్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి మనందరికీ. ఇంటికి పెద్ద అమౌంట్ ఎలా ఖర్చు చేయాలి, దాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేయాలి అనేది
క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా ఫండ్ ఎట్లా చేద్దాం, ఎవరు ఎట్లా ఖర్చు పెడతాం, మనకు మొత్తం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు కదా, మనతో ఎంతైతే అంతే సార్. మన శంకర్ ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ మనం ఓన్లీ 2 months రేషన్ తీసుకుంటాం, మనతో అంత ఉంటుంది ఫండ్ ఎక్కువ ప్లాన్ కానీ ఈరోజు ఇంతమంది ఇంప్రూవ్మెంట్ అందరూ మాట్లాడు. హలో హలో ఇప్పుడు ఏంటంటే హలో హలో కొంచెం సౌండ్ తగ్గేనా. అసలు బిగా అంటేనే ఒక ఉదయం, ఒక వెలుగు. అది ఆ వెలుగు అనేది ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి జీవితంలో వెలుగాలని మన వల్ల ఒక గొప్ప ఆలోచన వాస్తవానికి. సో మన చేతు వేలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఒక విధంగా ఉండేది కాబట్టి అందరూ ఒక విధంగా ఉండాలని లేదు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరి జీవితము వడ్డించిన విధంగా కాదు అని చెప్పిన. సో మానసికంగా ఆర్థికంగా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో మనం ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇంకొకళ్ళ గురించి మనం ఇంకొకళ్ళ ముఖాలు చూసే వాళ్ళు మన వాళ్ళే మన ముంగడుంటే ఏది చేసినా ఉంటుంది. మనతో నచ్చేది మాత్రం ఒక పాపం పుణ్యం ఈ రెండే వస్తాయి. సో ఇదైతే నాకు ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఎందుకంటే మనం సంపాదించే ప్రతి రూపాయలు ఒక 5 పైసలు ఇంకొకటికి పెట్టి మనము వాడిని కూడా మొబైల్కి తీసుకెళ్తున్నాం, అందులో వాడితో ఒక పుణ్యం సంపాదించుకుంటున్నాం. ఇది మాత్రమే మనకు వచ్చేది. ఇంకొక చక్కని ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒక కోటీశ్వరుడు ఒకడు మస్తు తిండి తినకుండా ఏం చేయకుండా ఫుల్ సంపాదించాడట. ఎంత సంపాదించాడంటే కొన్ని కోట్లు సంపాదించాడు. కోట్లు సంపాదించిన తర్వాత ఆయన అంత్యకాలంలో ఆయన దీన్ని ఎట్లా తీసుకుపోవాలని పైకి తీసుకుపోవాలి, ఎట్లా తీసుకుపోవాలి. సో అని చెప్పేసి ఆయన ఊళ్ళో ఒక దండలో వేపిస్తాడు. నేను ఇన్ని కోట్లు సంపాదించిన ఒక 100-150 కోట్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి. నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ 150 కోట్లు నాతోటి ఎవరైతే నాతో పంపిస్తారో చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక 30 కోట్లు నేను తీయిస్తా అని చెప్పాడు. చాలా మంది పిచ్చోడు చచ్చిపోయిన తర్వాత డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి అని చెప్పేసి చాలా మంది నవ్వుకున్నారట. కొంతమంది ఏదో ట్రై చేసి పేరైపోయారట. చాలా మంది ప్రయత్నం చేశారట. అందులో ఒకడు వచ్చిండట. ఒకడు వచ్చి సార్ మీ 150 కోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మీతో పాటు మీరు చనిపోయిన తర్వాత నేను పైకి పంపిస్తా అని చెప్పాడట. ఎట్లా పంపిస్తావు అని చెప్తే ఆయన చక్కని ఉదాహరణ చెప్పాడట. సార్ ఇప్పుడు ఇండియాలో పైసలు ఏమంటారు రూపీస్, అదే అమెరికా తీసుకుపోతే డాలర్, అదే ఇంకో స్టేట్ తీసుకుపోతే రూబుల్స్, లేకపోతే మన ధరమ్స్. అట్లా ఏవైతే ఉంటుందో మన రూపాయని ఇక్కడ నుంచి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మీరు పైకి పోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత కూడా వీటిని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అయితేనే మనం వాడుకోగలుగుతాం. ఆ కన్వర్ట్ అనేది మీరు 150 కోట్లని పుణ్యం రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీన్ని కన్వర్ట్ ఏ విధంగా చేయాలి, గుళ్ళు, బళ్ళు, హాస్పిటళ్ళు ఏది కట్టించినా ప్రతి రూపాయి కూడా చివరి వరకు మీలో వచ్చేది. సో మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇక్కడ ఇచ్చి పెడుతుందా అనే ఫీలింగ్ ఏం అవసరం లేదు. ఆ 150 కోట్లు ఇక్కడ ఖర్చు పెడితే ఆ 150 కోట్లు కూడా మీతో పైకి వస్తాయని చెప్పినాడు. సో దయచేసి మిత్రులారా, మనం ఖర్చు చేసే సంపాదించే ప్రతి రూపాయి కూడా మనం ఖచ్చితంగా తీసుకొని పోవచ్చు. ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని నేను అనుకుంటున్నా. సో మీరందరూ నాకైతే ఇప్పుడు అని నేను మాట్లాడిన 200 లేదు ఇక్కడ. సో దీనికి మనం ఎంతైనా చేసుకొని దాన్ని ముంగడికి వెళ్ళచ్చు. మనమే కాకుండా అంటే మన ఇప్పుడు వివేకానంద 97, 98 బ్యాచ్ కాకుండా మనని చూసి మన ముందు బ్యాచ్లు మన తర్వాత బ్యాచ్లు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇలాంటి సొసైటీలు పెట్టుకొని ఎంతో మంది మన మట్టుకే కాకుండా ఇంకా నాకు ఒక ఉద్దేశం ఏముందంటే మనం అందరం గట్టి ఉంటే మనకు ఒక పక్క బిల్డింగ్ కూడా ఉండాలి, హాస్పిటల్స్ ఉండాలి, పాఠశాలలు ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ మనం చేసుకోవచ్చు. అదంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనం ఏదనుకుంటే అవుతుంది. బట్ మనతో వచ్చేది మాత్రం ఇది ఒక పేరు మాత్రమే, డబ్బులు మాత్రం రావు. సో దయచేసి దీని మీద అందరూ దృష్టి పెట్టి ఎవరైతే రాలేరో వాళ్ళకు కూడా దీన్ని అక్కడి వరకు తీసుకెళ్ళి దీన్ని ఒక గ్రూప్గా, ఒక కుటుంబంగా, ఒక సొసైటీగా మనకే కాకుండా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినట్టు ఇది మన డిస్ట్రిక్టే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి గర్భను కూడా మనం ప్రతి ఇంటిలో కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వెలుగులు వెలిగించాలని నా ప్రార్థన, నా కోరిక. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అందువల్ల చేయగలను బియాంగా పని చేయగలం. సో మనం బడ్జెట్ మైండ్లో పెట్టుకుంటాం సెంట్రల్ అది నా సజెషన్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లం కొంచెం బెటర్ ఫండ్స్ వస్తాయి, స్పాన్సర్స్ కానీ డోనర్స్ కానీ ఇంకా కలెక్షన్స్ కానీ కొంచెం వస్తాయి కావచ్చు.
అప్పుడు మళ్ళీ మనకు అది 1.5 2 lakhs సంవత్సరానికి లిమిటేషన్స్ అది పెట్టుకుంటే మనకు కూడా కొంచెం ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఇంతవరకు మనం చేయగలుగుతాం బియాండ్ మనం చేయలేము అదే మన మైండ్ పెట్టుకున్న సజెషన్ ఈ ఐడియా ఏముంటుందో మీకు ఆలోచన వస్తుంది ఆ విషయం. సెకండ్ పాయింట్ 200 రూపీస్ అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం తక్కువ అంటే ఒక బిర్యానీ కూడా 200 రూపీస్ ఒక బిర్యానీ వస్తుంది ఒకసారి 1 month బిర్యానీ లేకపోతే కంట్రోల్ చేసేది. సో అది అందరూ ఆలోచించుకోవాలి. అఫ్కోర్స్ అందరికి అవ్వకపోవచ్చు అవ్వచ్చు ఎవరు చేయలేరు లెట్స్ నాట్ ఫోర్స్ దెమ్ చేయకపోతే పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే. అందరూ ఇచ్చే పొజిషన్ లేకపోవచ్చు కొందరు ఇచ్చే పొజిషన్ ఉన్నారు కావచ్చు కొందరు చేయలేదు కావచ్చు. ఎవరు చేయలేకపోతే చేయగలుగుతావా నువ్వే చేయగలుగుతావా మన ఫండ్స్ ఇంత ఉన్నాయి ఇంకా రావాలి మనకు కాబట్టి చేయగలుగుతావా అది చేయగలిగితే 10,000 20,000 15,000 ఎంతో ఉంటుంది. సో ఆ డబ్బులు ఇక్కడ పెడితే గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతే మన సొసైటీకి వస్తాయి సంవత్సరం ఒకసారి 10,000 5,000 మొత్తం కంప్లీట్ 100% ట్యాక్స్ పే అనుకుంటాను నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎందుకు తెలియదు కరెక్ట్గా. 4th పాయింట్ మనం ఒక వెబ్సైట్ లాంటి క్రియేట్ చేస్తే రీచబుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది డోనర్స్కి స్పాన్సర్ చూపించడానికి సార్ మా సొసైటీ కూడా ఉంటుంది సొసైటీ నుంచి ఏం చేసినామని ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది. ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి అది పెద్ద ఖర్చు పడుతుంది ప్లాట్ఫామ్కి సంవత్సరానికి 5,000 రూపాయలు ఉంటుంది మన వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. అది పెడితే చూసే వాళ్ళకి కూడా ఓకే దేర్ ఏ ప్రాపర్ సిస్టమ్ గోయింగ్ అని ఉంటుంది. 5,000 ఇస్తే 10,000 ఇస్తారు కూడా. సో అది ఆలోచించండి మీరు. అండ్ నా తరఫు నుంచి ఎన్ఆర్ఐ తరఫు నుంచి అందరితో మాట్లాడతాం సార్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం ఎంతవరకు కాన్వర్ట్ చేయగలుగుతారు అందరూ అనేది నా స్థాయితో ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఈ సజెషన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర అప్రైజెస్ ఉంటాయి కొందరికి అంటే వారు ₹1,00,000 తీసుకుంటాడు వాడు చేస్తున్నాడు నాకు చేయట్లేదా ఇందాక అమర్నట్టు నెగిటివ్ ఉంది అది ఉంటుంది. దాన్ని మనము మైండ్లో పెట్టుకోలేదు మనం అది 10% ఉంటుంది మరి మనం చేస్తే కార్యం పెద్దది. సో అది మనం మైండ్లో పెట్టుకున్నాం చిన్న చిన్న పక్కన పెట్టేసి నెగిటివ్ పక్కన పెడదాం పాజిటివ్ ముందుకు వెళ్దాం. మేబీ 2-3 years తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీరు బాగా చేస్తున్నారు నెగిటివ్ కూడా ముందుకు వస్తారు చేయడానికి. సో అది మనం ఆలోచిద్దాం. థ్యాంక్స్. మెంబర్ కాదు ఈ కుటుంబంలో సభ్యులు కాదు మాత్రం ఫీల్ కావద్దు. దయచేసి అందరూ ముంగడికి వస్తే ₹1 అయినా చాలు. అది దేనికో ₹1 తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వీడు అన్నట్టు ఒక 200 రూపీస్ మనం బిర్యానీ ఎన్నో తింటున్నాం బయట తింటున్నాం అది పెద్ద మ్యాటర్ అయితే కాదు. అయినా వాళ్ళకి ఏమైనా బాగా అనిపించినా కూడా నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళందరితో మనం ఉంటున్నాం వాళ్ళు మనతో ఉంటారు వాళ్ళు మాత్రం దూరం ఉండే అవసరం లేదు. దయచేసి ఇది మాత్రం గట్టిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇది. అంతేగాని నేను డబ్బులు ఇచ్చినా నేను ఉన్నా డబ్బులు లేను నేను లేను అనే సమస్యనే లేదు. ఎవరైనా సరే మన బ్యాచ్ మన క్లాస్మేట్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు రాకుండా మనం వెళ్ళాల్సిందే. ఒకటి అంటారు చూడండి రవిగాంచండి కవిగాంచం అన్నట్టు ఖచ్చితంగా మనం విహార్ సొసైటీ అనేది ఎక్కడ ఏది నా రవిగాంచం సొసైటీ కూడా ఈ విహార్ సొసైటీ అనేది కాచాలి కంపల్సరీ అక్కడ మనం ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా. సో ఎవరైనా కూడా ఈ డబ్బుల విషయంలో ఒకవేళ మన ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మేము ఇవ్వకపోతే మేము లేము మేము రాము అని మాత్రం దయచేసి ఫీలింగ్లో ఉండకండి. మీరు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. దయచేసి మనం తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించండి. డబ్బులు ఫ్లో అవుతుంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి సమస్య డబ్బే కాకుండా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు హెల్త్ పార్ట్నర్స్ ఎవరికి మాట్లాడాలి నా ఇంకా సొసైటీలో ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఫైనాన్షియల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఎవరికి మాట్లాడాలి గ్రూప్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏదో ఒక ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం వేరే వాళ్ళతో సమస్యలు ఉంటుంది ఒక్కరిని పోరాడలేకపోతున్నాం అట్లాంటప్పుడు మా వాళ్ళందరూ ఉంటారు. వన్ సైడ్ అమౌంట్ అవుతూ ఉంటుంది మన లైఫ్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అమౌంట్ లేకుండా మా పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే నాకు తెలియదు ఆ డబ్బు ఉంది వాళ్ళకి సజెషన్ ఇవ్వండి నాకు సజెషన్ ఇస్తారు. నా ఇంట్లో ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది నాకు డబ్బు పెట్టుకుంటా నాకు మంచి సజెషన్ ఇవ్వండి అట్లా ఉంటారు. అట్లా డబ్బే కాకుండా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. డబ్బు అవుతూ రైట్ వాళ్ళకు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక టూర్కి వెళ్ళాం తిరుపతికి వెళ్ళాం అక్కడ అకాడమిక్ లేదు ఫోన్ చేసిన ఎవరో సజెషన్ ఏ లైఫ్లో ప్రతి సమస్యకు మనకు గుర్తు రావాలి. డబ్బులతోనే కాకుండా డబ్బు లేకుండా కూడా చాలా సమస్యలు తీరుతాయి. ఫస్ట్ మనం అందరం కలిసి ఉండాలి. మన ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో లింక్ అవుతుంది మనం మంచి పని కోసం ఈ గ్రూప్ అనేది చాలా సంవత్సరాలు కంటిన్యూ కావాలనుకుంటే చిన్న చిన్న విషయాలు ఈగో తీసేస్తాం మనలో మనకు తెలియకుండా ఈగో నింపేసుకున్నాం మనం చాలా మంది నన్ను పిల్లలేడు నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తలేడు. ఆ తర్వాత అలా అనుకోకుండా పాజిటివ్ వెళ్ళిపోదాం. చాలా రోజులు ముందుకెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ థాట్ తీసేద్దాం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్థిక పరంగా ప్రతిదీ అమౌంట్ కాకుండా జరుగుతుంది ఓకే దాంట్లో జరుగుతుంటుంది. అది కాకుండా డబ్బు లేకుండా కూడా సమస్య తీరే చాలా ఉన్నాయి. ఒక అతను సపోజ్ నా ఫ్రెండ్ ఖాళీ ఉన్నాడు నాకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మంత్కి ఇక్కడ జాబ్ అయిపోతుంది లేదు ఎందుకు వస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎక్కడ జాయిన్ కావాలా నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి పని చేస్తే అక్కడ డబ్బులు వద్దలేడు. 120 మంది ఉన్నాం
తీసుకొచ్చి ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇంకా ముందుకెళ్తాం నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను. మాట్లాడి చాలా తక్కువ ఉంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమిటీ మెంబర్స్ కావచ్చు, ఈ లేడీస్లో అందరికి కావచ్చు, అందరికి కంగ్రాట్స్, అందరికీ ఏమంటే ధన్యవాదాలు కూడా ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినందుకు. కమ్ టు కంట్రిబ్యూషన్ 200 అనేది అప్పటికి ఇబ్బంది కాదని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా. సో బట్ ఇందులో నా సజెషన్ ఉంది. ఒక మీ ఏదైతే 15 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, అక్కడ 100 మెంబర్స్ మనం ఉన్నాం, 100 చేంజ్ ఉన్నాం మనకి స్టూడెంట్స్ ఉంటాయి. అందరూ ఒక టీం మెంబర్కి 10 మందికి ట్యాగ్ చేయండి. ఆ 10 మంది వాళ్ళే ఫాలో చేస్తారు. ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ నేను చాలా స్ట్రగుల్ ఉన్నాం. ఎంత స్ట్రగుల్ అంటే సేల్స్ ఉన్నాం కాబట్టి. ఎందుకంటే నాకు మీటింగ్స్ కావచ్చు, లేదా మధ్యలో క్లోజింగ్ కావచ్చు, ఈ టైం చాలా టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా కష్టం. అసలు అవసరం పడితే మొబైల్ కూడా వాట్సాప్ కూడా ఓన్లీ నాకు ప్రొఫెషనల్ పరంగా చూస్తున్నాను. సో ఆ టైంలో నాకు ఎక్కువ వినాయక్ తెచ్చుకుంటాను. ఎందుకంటే వినాయక్ ఒక్కడే ఫోన్ చేసి అదే గ్రూప్లో వచ్చేసింది, గ్రూప్ క్లోజ్ చేయాలంటాడు. అంటే మీకు నాకు వినాయక్ తిట్టచ్చు. సో మీ 10 మెంబర్స్ని ఇంటూ 10 ఒక్కొక్కరు ఒక 10 మంది తీసుకోండి. వాళ్ళకి అంటే యాక్టివ్ లేదు అనుకుంటున్నాను, కానీ యాక్టివ్ లేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వినాయక్ వస్తే అది ముందు రాలేదు. ఎందుకంటే వినాయక్ వస్తే రైట్ మీరు చూసి ఫేస్ చేస్తారని చెప్తాను. సో అట్లా మీరు ఒక తీసుకొని ఒక 10 మంది మీరే సజెస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈజీగా ఉంటుంది మీ వర్క్. పోయేటప్పుడు కానీ అందరికీ కోర్షన్ చేయాలి కానీ ఒక్కరే 10 మందితో మాట్లాడడం చాలా కష్టం, 10 మంది మనతో మాట్లాడడం కష్టం. కానీ ఒక్కరు 10 మందితో మాట్లాడడం ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా సజెషన్ ఏంటంటే, సజెషన్ కాదు మేబీ అదే అనుకోండి, ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఖర్చు చేస్తున్నారో ఖర్చు చేసినప్పుడు మనం లిమిట్ అనుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకుంటారంటే చాలామంది మేము మా గవర్నమెంట్ అందరికీ 200-500 టీం మెంబర్స్ అనేది ఉంటారు, అన్ని మనం కలెక్ట్ చేస్తాం. మేము ఎక్కువ మేమే ఎలా పెట్టుకున్నామంటే కంపెనీలో ఎడ్యుకేషన్కి ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం, హెల్త్ పరంగా ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం, ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం. సో మేము అంటే కంపెనీలో ప్లేస్మెంట్లో మేము స్లాబ్స్ పెట్టుకోవాలి. సో ఏ ఎడ్యుకేషన్లో ఎవరికి అవసరం ఉంటే ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం. సో ఫైనాన్షియల్ పరంగా వచ్చినప్పుడు ఈ అమౌంట్ ఇస్తాం. అమౌంట్ పరంగా చెప్తున్నాను, హెల్త్ పరంగా అయితే ఇంతవరకు ఇవ్వగలుగుతాం. సో స్లాబ్స్ పెట్టుకోండి. సో ఈజీ టు అందరికీ ఈజీగా కంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. ఏమవుతుందంటే ఐ ఫేస్ వన్, ఎందుకంటే నేను నా ఫ్రెండ్స్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి ఒక క్యాండిడేట్కి 1.5 lakhs ఇచ్చాను యాజ్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా. ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 1.5 lakhs ఇచ్చాను. బట్ ఇంకో ప్రాసెస్కి 50K చేయలేకపోయాను. సేమ్ ఎడ్యుకేషన్, సేమ్ బీటెక్, సేమ్ ఇంజనీరింగ్, బట్ 50K చేయలేకపోయాను. అప్పుడు ఏమైందంటే ఉన్న పరిస్థితి పాటిస్తాను, అరే మా మనిషి కదా అని పాటిస్తాను. సో ఫేస్ చేసాము. ఆ తర్వాత కొద్దిగా చూసి కంపల్సరీ చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత ఏం చేసామంటే నెక్స్ట్ ఒక 1 year తర్వాత కన్సెంట్ ఏరియర్ 50K. సో అట్లీస్ట్ సాటిస్ఫై చేయగలిగాం. సో ఇలాంటి చేసిన జరుగుతుంటాయి. బట్ మా స్లాబ్ నెట్లో బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది నాకు సూచనలు, సలహాలు చాలా బాగుంటాయి. ఈ సొసైటీ మనం చాలా మంచిగా కాపాడుతుంది. మీ మంచి ఎవ్రీథింగ్ తీసుకుంటే అదే హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్. ఫస్ట్ నేను సెకండ్ టైం ఒకటి నాకు అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రావడానికి చాలా టైం అవుతుంది. తీసుకొని చాలా ఇయర్స్ ఉంటాయి. ఎంత వెయిట్ చేశారా అంత సక్సెస్ అయింది. ఆఫ్టర్ ఈ సొసైటీ స్టార్ట్ చేయడం, ఈ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా బాగుంది. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సొసైటీ అయితే 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సాధారణ చెప్పిన కార్పొరేషన్ గురించి ఆలోచించాను. 2 శ్రీకాంత్ చెప్పిన అకౌంటబిలిటీ. ఫస్ట్ దీంట్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మన అన్ని ఎక్కువ సంవత్సరాలు మనలో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి అదే సమాధానం చెప్తుంది. మనం చెప్పిన ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని కాకుండా మినిమం 200 పెట్టేసి
వాళ్ళు అంతా ఇస్తే వాళ్ళు కానీ అదే వాళ్ళంతా ఎంత ఓపిక ఉంటే ఈ సొసైటీ అది ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఎవరు ఏమన్నా ఏం పట్టించుకోకుండా ఇంటి పెద్ద ఎంత ఓపిక అందరినీ కలుపుకొని పోతారో మీరు అలాగే కలుపుకోపోవాలి. Hi friends, for ours and others also. మనం మనీ ఇవ్వగలుగుతాము, కానీ మన ఫ్రెండ్స్లో కొంతమంది సెటిల్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ఏం చేయాలో అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటారు. సో మనకి ఇష్టం అదే పాయింట్ మీద చెప్పాడు. సో వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం ఒక ఉపాధి లేకపోతే రూట్ చూపించగలము. సో అది కొంచెం అది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది. మనం డబ్బులు ఇవి అంటే వాళ్ళకి అవసరం లేదు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన తెలిసిన రూట్లో వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పేసి, ఉపాధి అంటే వాళ్ళ దారులు సంపాదించుకునే బేస్ చూపించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. కాంట్రిబ్యూషన్ వైజ్ నా సైడ్ నుంచి కూడా నేను ఈ మంత్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఐ విల్ లెట్ యు నో అబౌట్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎన్నో సపోర్ట్ నాకు తొందరగా అయిపోయింది. ఈ శాస్త్రంలో ఉండేది కాబట్టి సో నేను 10 మందే కాకుండా అందరూ సపోర్ట్ తీసుకుని నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే బ్యాంకింగ్ పరంగా చెప్పే సలహా వస్తుంది. సొసైటీ రన్ అవుతుంది, ఫండ్స్ వస్తాయి, మనం కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తాం పెట్టినాం. అది ఓకే, బట్ అది అకౌంట్ ఇక్కడే అంటే ఎవరు తీసుకున్నాం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన సపోజ్ సంవత్సరం అకౌంట్లో వేసాం మనం రేట్లు వేయాలి. కాక వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయడం వల్ల వాళ్ళు చెప్పలేండి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అమౌంట్ ఎలా వచ్చింది అకౌంట్ మాట్లాడాలి. అమౌంట్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, జాయింట్ ఉంటుంది, ప్రెసిడెంట్ అండ్ ట్రెజరర్ ప్రెసిడెంట్ కామన్ రైట్ ట్రెజరర్ ఆర్ జనరల్ సెక్రటరీ ఇద్దరు సంబంధం ఉంటుంది. దాంతో పాటు కంపల్సరీగా జాయింట్లీగా ట్రెజరర్ సంబంధం ఉంటుంది. ట్రెజరర్ సంబంధం లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ సంబంధాలు అంటే చెక్ పాస్ చేయాలి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఓన్లీ చేసుకోండి. మాత్రం ఇస్తాము. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రం ఓన్లీ చేస్తాం. జాయింట్లీ ట్రెజరర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇద్దరికి అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ మన సొసైటీ పేరులో పాన్ కార్డు సొసైటీ పాన్ కార్డు అడ్రస్ ఉన్నది. ఓకే, అదే సజెషన్ ఇద్దామనుకున్నాను. ఇక్కడ నేను చూసాను కొంతమంది బ్యాంకింగ్లో మామూలుగా సొసైటీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ సొసైటీ పేరు పాన్ కార్డు లేకుండా ఇంకొకసారి పాన్ కార్డు ఇచ్చారు. ఇక్కడ వాళ్ళ మెంబర్కి నోటీస్ వచ్చాయి, ఐటీ నోటీస్. అట్లాంటి ఇష్యూస్ మనకు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి సజెషన్. అలాగే ప్రాసెస్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. తర్వాత ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా ఏమన్నా కంట్రిబ్యూషన్ చేసినా కంపల్సరీగా ఏదైతే యాక్టివ్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. అది గ్రూప్లో చేస్తారో ఎలా చేస్తారో చేయండి. అది విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దీన్ని కూడా సక్సెస్ చేద్దామని ఎన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినా అని పక్కన పెట్టేసి 2 మెంబర్స్ ఇష్యూ చేస్తుండొచ్చు, 4 మెంబర్స్ అయితే మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళని పట్టుకుంటాం ముందు. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే ఒక 1 lakh మన దగ్గర ఉందనుకో, దాంట్లో ఒక 20% ఉంచేసి 80% కాన్స్టిట్యూషన్ యూజ్ చేయండి అంటున్నాను. ఒక 20% అనేది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ దాంట్లో పెట్టేసి ఎన్ని నా అభిప్రాయం. ఇంకోటి ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకి సాయిరామ్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మంచి కోఆపరేషన్ కానీ
10th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇందాక మాట్లాడారు చూద్దాం అప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇష్యూ ఎందుకు డిస్కషన్ అది అనవసరం. 2 days కాలేదు Friday, Monday, the open food start. Second Friday, Saturday, those because సెకండ్ సాటర్డే సండేకి ఇష్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ రెండుగా ఉండి ఇంకొకటి ఎట్టుకుంటారు. కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఏం పెట్టాలంటే ప్లీజ్ అంటే ఒక పర్సన్ పేరు డిక్లేర్ చేయట్లేదు వచ్చింది అనుకోండి. ఏదైనా ఉంటే ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు అఖిలేఖ అన్నింటితో మాట్లాడవచ్చు, నాతో మాట్లాడవచ్చు, వినాయక్ ఉన్నాడు, లింగరాజు ఉన్నాడు, ఎవరికైనా కాలేజ్ మాట్లాడవచ్చు. విషయం తెలిసి ఉంటే మాట్లాడండి, ఫోన్ చేసి డైరెక్ట్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ మాత్రం పెట్టండి. ఓకేనా? గ్రూప్లో కూడా పర్సనల్ వింటుంటారు. గ్రూప్లో ఏంటంటే బాగుంటుంది. ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మాత్రం మీకు ఒకవేళ ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, లేకుంటే పర్సనల్ మీరు అందరూ చూసి దానికి ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా సజెషన్ ఇచ్చారు. చాలా మంది చూడకుండా చేస్తున్నారు, దానికి ఎక్స్ట్రా వాల్యూ కూడా ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసిన సైడ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ అవుతుంది. అందరూ ఓకే మనం చూసుకోవాలి. ఎవరైనా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన 2 days తర్వాత ఇంతమంది మార్నింగ్ ఇద్దాం మొత్తం మెసేజ్ అప్లికేషన్ నాన్ మెసేజ్ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకుని అవుతుంది. కాబట్టి అందరూ అమ్మాయిలు సిద్ధమందరూ అన్నవాళ్ళకి చెప్పండి, మీ గ్రూప్లో కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఒక మెసేజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అర్థం ఏదో మంచిగా చేయడం ఏదో ఒకటి పెట్టమని చెప్పండి. అయితే చూసే వాళ్ళకు కంపెనీ వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమైంది. లేదంటే మన దగ్గర అర్థం అవుతుంది, మీకు చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మన సీనియర్స్ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు, జూనియర్స్ కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు. ఎవరు సొసైటీ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ 97, 98 మన బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒకసారి మనం ముందుకు పోయిన తర్వాత మనం సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకోటి సక్సెస్ కాకముందే మన సీనియర్స్ కానీ మన జూనియర్స్ కానీ కొంతమంది మాత్రం యాడ్ కావాలని మనం సంప్రదిస్తున్నారు. మేమే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో మన గ్రూప్ ఉంది, మా మంచి ఇంకా మనం పద్ధతిగా మంచి చేస్తే వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని చూడడానికి మనం ఆలోచిస్తామని చెప్పినా మనం ఆపి ఉంటాం. కాబట్టి కొంచెం ముందు వేరే వాళ్ళు యాడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంచి సర్వీస్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. మనకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అప్పుడే యాడ్ చేసుకుందాము అని ఆలోచిస్తున్నాము. అప్పుడు కూడా మీ అభిప్రాయం కావాలి, అందరి అభిప్రాయం కావాలి, అందరినీ తీసుకుంటా కావాలి అంటే నాకు రావాలి అంటే చాలా ఇన్కమ్ వస్తుంటే మనం పనులు చేయొచ్చు. అయితే అందరికి ఓకే అంటే పాటిస్తాం, లేకపోతే వదిలేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరూ ఎక్కడో తిట్టి వేస్తున్నారు, ఆ మార్కెట్ ఎవరో తిట్టి చదివేసినంత వెళ్ళిపోతున్నారు. అది అన్నం కొడతాను, అమౌంట్ ఇష్టం చేయడం కూడా తెలియదు. అదే కాదు ఇప్పుడు మన సొసైటీలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, సొసైటీ మెంబర్స్ 1 lakh 1 lakh చిట్టి అని చెప్పించామనుకోండి. ఇప్పుడు 1 lakh చిట్టిలో 1 lakh 100 lakh ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రాఫిట్ ఏమో మన సొసైటీకి పడికి వస్తుంది, మన అమౌంట్ అంతా సేవ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాఫిట్ అంతా మన కోసం జమ చేసుకుంటున్నాం, మనమే వాడుకుంటాం. మళ్ళీ మన అమౌంట్ సేఫ్టీ ఉంది. అంటే నా చిట్టి నాకు వస్తుందా రాదా, పోతుందా, మా పర్సన్ వెళ్ళిపోతుందో భయం ఉంటుంది. ఇక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్ ఎవరిది లేదు, మన సొసైటీ అకౌంట్ ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న సొసైటీ మెంబర్ పర్మనెంట్ కాదు, ఎవ్రీ 2 days ఒకరు మాట్లాడుతాం. ఇది మంచి చేస్తే ఇక్కడ ఉంటారు, లేకపోతే ఎనీ టైం మనం తీసేస్తాం. ఇలా తీసుకుంటాం. ఇలా అంటే సజెషన్ అందరికి వస్తే పాటిస్తాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఒక 5 చిట్టీలు నడిచానుకోండి, ఒక 5-10 లక్షలు 5 లక్షలు అమౌంట్ జమ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ వీటి కూడా మనం ఏమైనా పనులు చేయొచ్చు. మన గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరికైనా హెల్త్ సిక్ కావచ్చు, ఎమర్జెన్సీ రావడం ఎనీ టైం కావచ్చు. అట్లా మనం డే బై డే గ్రోత్ అవుతున్నాం, ఇంకా పెద్ద థింగ్ చేసుకుంటాం. ఇలా రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా అందరికీ నచ్చితే పాటిద్దాం, లేదంటే వెళ్ళదు. 200 పే చేస్తుంది. ఆధార్ తర్వాత చిట్టి ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఉన్నాయి, కానీ ఫస్ట్ 200 రూపీస్ ఎవరైనా చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రకాష్ అన్నాడు ఇయర్లో 1 సైడ్ కొట్టేస్తారు. కోటేశ్వర అన్నాడు, ఒకరు సిద్ధార్థ అన్నాడు, ఒకరు రకంగా మాట్లాడుతున్నారు.
చింతిస్తారు ఎట్లా ఉంటారు ఏంటంటే ఫస్ట్ వినోద్ సొసైటీ ఒకవేళ కెపాసిటీ 500 ఇస్తాను 1000 ఇస్తాను కూడా మీ యాక్సెప్ట్ ఓకేనా 200 అనేది ఫిక్స్ అయితే ఓన్లీ 200 అయితే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నారు సో వాళ్ళకు తగ్గట్టుగానే కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి సో అది ఒక్కసారి అర్థం దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓన్లీ 200 అయితే తిరగాలండి ఓకేనా 200 అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఉండాలి 200 సో 200 బేసిక్గా తీసుకోవాలి ఒక్కొక్కరి కెపాసిటీ మాకు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలుసు దానికి తగ్గట్టుగానే చేస్తే బాగుండాలనుకుంటున్నాను చలో ఇంకేంటి రాజు పర్సనల్ ఇంకోటి ఏంటంటే అటువంటి మెంబర్స్ యూనివర్సిటీ పెద్దలు దాన్ని చెప్పేసి అడిగి ఉన్నారు. ఇంకొకటి అందరికి వేరే డౌట్ ఉండొచ్చు డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తారు కానీ అది అకౌంట్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు ఏదైనా అదొక డౌట్ ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి అయితే వాడాలి. ప్రతి ఎవరైతే ఇప్పుడు ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి అమౌంట్కి ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ వచ్చినా రిసిప్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి మనం గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది ఎంత ఖర్చు అయింది ఎవరెవరికి ఏమన్నా అవసరాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరికైతే మన డొనేషన్స్ లాంటివి చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా లెక్క అయితే ఖచ్చితంగా 3 months ఒకసారి ఖచ్చితంగా గ్రూప్లో పెడతాం ఓకేనా. ఖచ్చితంగా లెక్క అయితే ట్రాన్స్పరెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అదైతే మేము ప్రాఫిట్ చేస్తాం ఓకేనా. మీ డబ్బులు ఎక్కడికి పోవు ఖచ్చితంగా ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే మీరు హెల్ప్ చేయండి ఓకేనా. ఇప్పుడు లెక్క ఎక్కిపోతుందని మాత్రం ఆ నెగిటివ్ దానిగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేరు రీజన్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు చేసిందంటే దీని 5 members వితౌట్ కాంపిటీషన్ లేకుండా ఫస్ట్ 2 years ఆ తర్వాత ఎవ్రీ ఉంటుంది బాడీ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ 2 years మాత్రం ఒక్క నిమిషం ఏంటంటే ఈ విమాన సొసైటీకి ఈ 5 కూడా ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ అనేది చాలా మంది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్లో కావచ్చు ఈ 5 కూడా ఎందుకు ప్రెసిడెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ ట్రెజరర్ అండ్ అసిస్టెంట్ ఇది ఎందుకు అంటే మన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అందరం పెట్టుకోగలడానికి మెయిన్ రీజన్ వీళ్ళందరూ మనందరం గ్యాదర్ చేసి మనందరినీ ఫస్ట్ ఏదైతే మనం పెట్టుకోగల సక్సెస్ వీళ్ళు కాదు సొసైటీతో ఏదైతే మనందరం గ్యాదర్ అయినామో ఆ గ్యాదర్ నుంచి వచ్చింది వినా సొసైటీ. సో వినా సొసైటీ ఫస్ట్ కూడా వాళ్ళందరే కరెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి మనమందరం డిసైడ్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఆ వీళ్ళందరూ జరిగింది. ఈ 2 years మాత్రం వీళ్ళు ఉంటారు. తర్వాత 2 years తర్వాత మీ ఇష్టం ఎవరైనా కాంటాక్ట్ చేసి ఏదైనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ వేరే ఆ తర్వాతనే వేరే ఆలోచించడం ఇంకా వీడియో కలుపుకోవడం ఇంకా ఏమన్నా నైట్ చెప్పిన అవన్నీ కరెక్ట్ ఉంటాయి. బట్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ కావడం ముఖ్యం. ఓన్లీ హెల్పింగ్ పర్పస్ నుంచి మిగతా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంది. ఫస్ట్ మంత్ వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మంత్ నరేష్ అదే ఒక నిమిషం అందరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇలా చూసి ఓకేనా. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే వైర్
ఓకే ఓకే తప్పకుండా కొంచెం అన్న 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 అసలు నేను అనుకోకుండా యూఎస్ఏ నుంచి ఇక్కడ రావడం ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెలబ్రేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇప్పుడే మీట్ జరగడం అనేది మనం డే బిజీ అయిపోతాను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం మేము సో కరెక్ట్ టైం అనేది కుదరడం అది నా బర్త్డేకి సెలబ్రేషన్ అనేది హ్యూమన్ సొసైటీ అనేది ఫామ్ కావడం ఇట్ ఈస్ కోఇన్సిడెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ మీన్స్ అ లాట్ టు మీ థ్యాంక్ యూ సర్ప్రైజ్ టు మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఒక్కసారిగా ఫ్యాన్ మధ్య కొంచెం సైడ్లో మీరు ఇచ్చారు కొంచెం ఎవరైనా ఒకరు అందరూ బాబు అరే రాజు ఓకే రెడీ వెయిట్ బాబు జరుగు వెయిట్ సైడ్ ఫ్రేమ్ పెట్టు వెనక్కి స్మైల్ అలాగే ఉండండి వెయిట్ స్మైల్ ఇలా హాయ్ అనండి రెండు చేయాలి ఇట్లా అట్లా కాదు ముస్తఫా అనండి ఇంకోసారి బ్రో కొంచెం బ్యాక్ ఓకే డన్ రెడీ రెడీ చేదస్తుంది అనేది చేదస్తుంది ఇప్పుడు బ్యాగ్ ఉంటాయి దీని బ్యాగ్ ఉంటాయి హలో స్మైల్ బాగా అవుతుంది కదా లైటింగ్ ఏదో ఆఫ్ చేయాలా బోర్డు పైన మన ఫ్లెక్సీ ఎంత రెడీ అవును లైటింగ్
ఆమె దిగి వీళ్ళు ఆమె తీరు నడుతుంది అక్కడికి చెప్తున్నారా రికార్డు ఉందని మేడం ఇక్కడ మేడం మేడం ఇటు సైడు కెమెరా చూడు ఒకసారి రెడీ మేడం ఇక్కడ మేడం ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఓకే
చూడండి. ఓకే ఓకే. పొట్టలు పట్టుకున్నాడా? రెడీ అక్కడ కలిసి రైట్. మంచి ఏడరా వచ్చింది వచ్చింది. రెడీ అన్న, అంతే ఉండండి అంతే ఉండండి. Okay, ready, smile. Wait. Okay, okay, ready? అంతే ఉండండి అంతే.